बेले बेले जीवन आमको एमिति मोड़े पहुंचाई थाए जेउठी साहाय्य करिबा मानविकता नुहे बरं परीक्षा होई जाई थाए एवं केतेबेले जणे अपरिचित व्यक्तिंक पई लुह झराइबा आम भाग्यर सबुठारु बड़ मोड़ पालटि जाए। भुवनेश्वर ओदा रास्तार गोटे पिला बसिथिला, संपूर्ण नीरव, पूरापूरी भांगी पड़िथिला। तार ना थिला सुमन। से गाँरु किछि स्वप्न नहीं आसीथिला, किंतु आज सेही स्वप्नर अंतिम संस्कार सेही पादचला रास्तार पड़िथिला। ता हातरे एक प्लास्टिक बैग थिला, जेउथिरे केवल हळे पोशाक थिला, आउ गोटे पुराना डायरी एवं मात्र 1200 टंका। ताकू जोता दुकान बाहर कर दिया जाइथिला। आउ कुहा जाइथिला जे तुमको ग्राहकंक सहित किपरि कथाबार्ता करिबाकू हुए ताहा जणा नाही एवं काली ठारू आउ एठिकी आसीबो नाही। आखि ओदा थिला किंतु लुह नथिला, कारण से एते भांगी पड़िथिला जे कांदिबाकू आउ साहस नथिला। आउ ठीक सेतिकी बेले सेही निर्जन रास्तारे एक जोरदार चित्कार प्रतिध्वनित हेला, मते बंचाओ, केही कुआडे अछंती कि मते हॉस्पिटल नहीं जाओ। सुमन आखि खोली गला। शब्दटी पुणी ता कानरे प्रतिध्वनित हेला एवं ता शरीर रे जेमिति एक करेंट चली गला। से उठी दौड़िला। शब्दटी जेउठारु आसुथिला सेठारे एक बहुत बड़ भिड़ ठिया होइथिला। सेमाने मोबाइल बाहर करी वीडियो करुथिले। किछि लोक कहुथिले पुलिस को डाक, एम्बुलेंस आसीबाकू दियो, आमे काहेकि छुइबू। किंतु सेठारे प्राय 25 वर्ष बयसर जणे महिला रक्त भिजा कुर्ती पिंधिथिले। तांको कपाଳରେ गभीर क्षत थिला एवं तांको आखिरे मृत्युर भय थिला। से केवल थरी थरी कहुथिले, दयाकरी केही मो जीवन बंचांतु। सुमन शिरा प्रशिरारे मानविकता खेलीगला। से कौन करुछि ताहा मध्य जानि नथिला। से तांको पाखकू आसी आंठुमाड़ी बसिगला। पकेट्रु गोटे रुमाल बाहर करी तांको क्षत उपरे बांधी देला एवं तापरे तांको उठाई एक ऑटो अटकाइला। ऑटो ड्राइवर पचारिला, भाई यह पुलिस केस परी मन हेउछि, मुआंको नहीं परिबि नाही। सुमन लुह भरा आखिरे कहिला, भाई जदि ये तुम भौणी होई थांता तुमे कोन मना करि थांत। एवं तापरे किछि न भाबी से महिला को कोळकू नहीं ऑटो रे बसाइले। ऑटो चालुथिला। सारा रास्ता रे महिला आखि बारंबार बंद होई चलीथिला। प्रत्येक थर सुमन कहूथिला कि आखि बंद करंतु नहीं मैडम, आपण भल होई जिवे, साहस रखंतु, मात्र 2 मिनिट। एवं जेतेबेले से हॉस्पिटल ले पहुंची गले सेतेबेलकू सुमन सार्ट रक्त रे भिजी जाइथिला। से डाक्टर माननकू चित्कार करी डाकुथिला, एहा एक इमरजेंसी केस, बहुत रक्त चली जाइछि, शीघ्र करंतु। डाक्टर माने दौड़ी आसिले। स्ट्रेचर आसिला एवं तांको इमरजेंसी वार्ड को निया जाइथिला। सुमन सेठारे बेंच रे बसिथिला, संपूर्ण ओदा, भय रे थरुथिला। किंतु से खुशी थिला जे आज से कहार जीवन बंचाइबाकू चेष्टा करिछि। डाक्टर बाहर को आसी कहिले, जदि गोटे मिनिट भी विलंब होई थांता ताहले आमे आ जीवन बंचाई पारि न थांतु। मुंडरे गभीर क्षति अछि, 10टी स्टिच पड़िबो एवं गोटे गोड़ मध्य तांकर भांगी जाइछि। सुमन मुहरे टिके आश्वस्ति देखागला, किंतु जेतेबेले औषधर तालिका दियागला से ता पकेट्रु 1000 टंका बाहर करी खर्च करिदेला। सेही रातिरे हॉस्पिटल बेंच रे बसिथिबा सेही पुओटीर निजे रहिबा पई कोनोसी स्थान नथिला। से जणे अजणा व्यक्तिंक जत्न नेउथिला। 3 घंटा बीतीगला एवं राति 2टारे महिला को जेनरल वार्ड को शिफ्ट करागला। जेतेबेले से आखि खोलिले तांको सामने रे सेही मुह थिला जे तांको कोଳରେ धरी दौड़ी आनिथिले। आपण किए? तांको स्वर बहुत कम थिला। सुमन संकोच करी कहिला, मु केही नुहे मैडम, केवल जणे पथिक जे ठीक समय रे आपणक पाखरे पहुंची पारिला। महिलांक आखिरु लुह झरुथिला। तुमे मो जीवन रक्षा करिछ। सुमन मुंड नुआई कहिला, आपणक जीवन बंचाइबा मोर कर्तव्य थिला। एबे निजर जत्न नेबा उचित। आपणक पाखरे किए एठी रहुछंती? से चुप होई गले एवं तापरे कहिले, मोर एही सहर रे केही नाहंती। मो स्वामी लंडन ने अछंती। मु तांको सहित जोगाजोग मध्य करि परिबि नाही। जदि तुमे सकाळ पर्यंत रही परिबो। सुमन किछि कहि परिला नाही। से केवल मुंड हलाइला एवं सेही रातिरे जेतेबेले सेही महिला आखि बंद करी सोइले, बोध हुए प्रथम थर पई जणे अजणा व्यक्तिंक सम्मुखरे एक अदृश्य संपर्क नीरवरे गढ़ी उठिथिला। आउ सेही मुहूर्तरे गोटे अजणा संपर्कर कहानी आरंभ होइतिला।
ଯାହା ରକ୍ତର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ସକାଳର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଝରକା ଦେଇ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲ କୋଠରୀରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଥିଲା ତାହା ଜଣେ ମଣିଷର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। ସେହି ମଣିଷ ସୁମନ, ଯିଏ ସାରା ରାତି ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ସହିତ ବସିଥିଲା। ସେ ତାର ନିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିଜର କରିନେଇଥିଲା। ମିତାଲି ତାର ଆଖି ଖୋଲିଲା। ସେ ନିଜକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ପାଖରେ କାହାକୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲା, ସେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଳାନ୍ତ ନୁହେଁ। ସେ ପୁଣି ଫୁସଫୁସ କରି କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ରକ୍ଷା କଲ? ସୁମନ ହାଲୁକା ହସରେ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲି ଏବଂ ମୋତେ ଭାବିବାକୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ହିଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ଲାଗିଲା କି ଯଦି ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରି ନଥାନ୍ତି। ମିତାଲି ଚୁପଚାପ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ତା ଆଖିରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କାହିଁକି କରିଲ? କିଛି ସମୟ ପରେ ନର୍ସ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏବେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଘର ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଉନ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁମନ ସଂକୋଚ କରି କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତେବେ ମୁଁ ବାହାରୁ କିଛି ଆଣିବି। ମିତାଲି କ୍ଳାନ୍ତ ହସରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା। ବଜାରରୁ ଏକ ସରଳ ମ୍ୟାକ୍ସି କିଣିଲା, ନିଜ ପକେଟରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବାକି ଟଙ୍କାରେ। ନର୍ସ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। କାରଣ ଯଦି ସେ କହିଥାନ୍ତା କି ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଡାକ୍ତର ସନ୍ଦେହ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ନର୍ସ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ଦିଅ, ପରଦା ଲଗାଅ। ସୁମନ ପରଦା ଟାଣିଲେ ଏବଂ ଆଖି ତଳକୁ କରି ସେଠାରେ ଠିଆ ହେଲେ। ତାପରେ ମିତାଲି ଧୀରେ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତେବେ ମୁଁ ବଦଳାଇ ଦେବି। ମୋ ହାତ ହଲୁନାହିଁ, ସାଲାଇନ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ସୁମନ ଥରି ଥରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧୀରେ ଧରିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେ ସେହି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ସାଇତି ରଖିଥିଲା। ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ପରେ ମିତାଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁମନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ସେ କୌଣସି ହିରୋ ନଥିଲା, ସେ ଧନୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତାପରି ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ସୁମନ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲା। କେତେବେଳେ ସେ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଦୌଡୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମିତାଲିଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମିତାଲି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଖିରେ କେହି ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖେ। କେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଯିଏ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି ସେ ମୋତେ କିଛି କାହିଁକି ମାଗୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ତୃତୀୟ ଦିନ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ଏବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିପାରିବ ଏବଂ ଘରେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୁମନ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ ମିତାଲିଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ବସାଇଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ମିତାଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଛି ନ କହି କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନୀରବରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଅଟୋ ଅଟକିଗଲା। କୋଠା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। 5ମ ମହଲାରେ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ। ସୁମନ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ତ ତା ଆଖି ଖୋଲା ରହିଗଲା। 3ଟି କୋଠରୀ, ଏକ ବଡ଼ ହଲ୍, ଚମକଦାର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ସେ କେବଳ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ, ଇଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର? ମିତାଲି ଧୀରେ କହିଲା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି କେହି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ। ସୁମନ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇ ଦିଏ ଏବଂ ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଗୋଟେ ତକିଆ ରଖିଦିଏ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଫୋନ ବାଜିଲା। ନୂଆ ନମ୍ବର। ମିତାଲି ଥରୁଥିବା ହାତରେ ଫୋନ ଉଠାଇଲେ। ହ୍ୟାଲୋ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା, ମିତା, ମୁଁ ବିନୋଦ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପୁଣି ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ବିନୋଦ, ମୋର ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ନଥାନ୍ତି। ଫୋନର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବିନୋଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଆସୁଛି ମିତା, ମୁଁ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଭଲରେ ଥାଅ। ଫୋନ କଟିଯାଏ। ଘରେ ନୀରବତା ଥିଲା ଏବଂ ମିତାଲିର କୋମଳ ସ୍ୱର ସେହି ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ସୁମନ, ତୁମେ ଆଉ 2 ଦିନ ମୋ ସହିତ ରହିପାରିବ କି? ମିତାଲିର ସେହି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ସୁମନ ଭିତରେ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ କିଛି ଯୋଡ଼ିଦେଲା।
ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନିଜ ଲୋକ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। କାରଣ ଏବେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ପଛକୁ ହଟିଯିବା ମୋର ବିବେକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ। ମିତାଲି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିପତା ଏବେ ବି ଲୁହରେ ଝଲସୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ସେହି ଲୁହ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ହୋଇଥିବା ନୀରବତାକୁ ଦୂର କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନରେ ସୁମନ ସେହି ଘରକୁ କେବଳ ଏକ ଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କରିଦେଇଥିଲା। ସକାଳ ଚା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିର ଔଷଧ, ତାଙ୍କୁ ବାଥରୁମକୁ ନେଇଯିବା, ତାଙ୍କ କେଶକୁ କୁଣ୍ଡେଇବା, ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ପଚାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହସି ହସି କଥା ହେଉଥିଲା। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ମିତାଲି ଆଉ କେବଳ ଜଣେ ଆହତ ମହିଳା ନଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମନକୁ ଜଣେ ନିଜର ଲୋକ ପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ଦୂରରୁ ସୁମନକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ଏତେ ସଚଳ କିପରି ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ତାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ରାତିରେ ସେ ଏକ ଡାଏରୀ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଯୋଡ଼ା ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁମନ ମୋ ପାଇଁ ସମାନ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ହୁଏତ ମୋର ନିଜ ଲୋକ କେବେ କରିନଥାନ୍ତେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଡୋରବେଲ୍ ବାଜିଲା ଏବଂ ସୁମନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସୁଟ୍ ଏବଂ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ହାତରେ ଏକ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା। ମୁହଁରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କୃତ୍ରିମ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିନୋଦ, ମିତାଲିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ସୁମନ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁଲା, ତାପରେ ସେ ହସିଦେଇ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। ଆସନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡାମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମିତାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିନୋଦ, ତୁମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଗଲି, ମୁଁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର କାହାଣୀ କହିଲେ। ସେ କେମିତି ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ସମସ୍ତେ କେଉଁଭଳି ମୌନ ଦର୍ଶକ ସାଜିଥିଲେ, ଆଉ ସୁମନ ତା ଜୀବନ କେମିତି ରକ୍ଷା କଲେ। ଅଟୋରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ ଏବଂ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ବିନୋଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମନ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ, ଯଦି ତୁମେ ନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏହି ଦୁନିଆରେ ନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କେବେ ତୁମ ଉପକାରର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସୁମନ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କହିଲା, ମୁଁ କୌଣସି ଉପକାର କରିନଥିଲି ସାର୍, ମୁଁ କେବଳ ମାନବିକତା ଯାହା କହୁଛି ତାହା କଲି। ସେଦିନ ଘରେ ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁମନ ଭିତରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ବାଲକୋନିରେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଥିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମିତାଲି ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଚେୟାର ଟାଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ସେହିଦିନ ବିନୋଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ। ମିତାଲି ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ସୁମନର ଆଖି ଏବେ ଓଦା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରରେ ସତ୍ୟତା ଥିଲା। ମୁଁ କାହିଁକି ମିଛ କହିବି ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ସେଠାରେ ବସିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଦୌଡ଼ିଗଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ଦେଖିଲି, ଆଜି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମାନ ମୁହଁ। ମିତାଲିର ନିଶ୍ୱାସ ଭାରି ହୋଇଗଲା, ତା ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସୁମନ, ଯଦି ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ସତ୍ୟ, ତେବେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ମରିବାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସୁମନ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଆଖି ତଳକୁ କରିଦେଲା। ଘରେ ନୀରବତା ଥିଲା, ବହୁତ ଭାରି। ମିତାଲିର ଆଖି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ଯାଅ ସୁମନ, ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ଏବେ କିଛି ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ସୁମନ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ତାପରେ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସତ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ମିଛ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ, ତେବେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର। ଏତିକି କହିବା ପରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ମିତାଲି ସେଠାରେ ବସି ରହିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା।
ମିତାଲି ସେହି ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁମନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ। ସେହି ଚେୟାରଟି ଏବେ ଖାଲି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁମନ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ? ମିତାଲିର ଆଖିରୁ ନୀରବରେ ଲୁହ ଝରି ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଏବେ ବି ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କଲେ। ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଫ୍ଲାଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାର ରସିଦ ସବୁକିଛି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବିନୋଦ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ମିତା, ଏହି ଫ୍ଲାଟକୁ ବିକ୍ରି କରି ଚାଲ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ସବୁକିଛି ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେତେବେଳେ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ଏହି ଘର ମୋ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ମୃତି, ମୁଁ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ବିନୋଦର ଆଚରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ବାହାନା, ଦୂରତା ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଦେଶ ଯିବା। ଏବେ ସେହି ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଏକ ଚିତ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ମିତାଲି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫୋନ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଡକ୍ଟର, ମୋତେ ଏଠାକୁ ଅଣାଯିବା ଦିନ ମୋ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କହିଲେ, ସୁମନ ନାମକ ଜଣେ ପିଲା ଥିଲା। ସେ ଏକା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହିଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ରକ୍ତରେ ପୂରାପୂରି ଭିଜି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମିତାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ସିଧା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲେ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଦୁଇଟି ଫୁଟେଜ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମଟିରେ ରାସ୍ତାରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ଚାଲୁଥିଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଧକ୍କା ହୁଏ ଏବଂ ମହିଳା ଜଣକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୁଟେଜରେ ଏକ ଭିଡ଼ ଜମା ହେଇଛି ଏବଂ କିଛି ଦୂରରେ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଷ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମିତାଲିର ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭିଡିଓଟିକୁ ପଜ ରଖି ଜୁମ୍ କରି ମୁହଁଟି ଦେଖିଲା। ସେହି ମୁହଁଟି ବିନୋଦର ଥିଲା। ଏବେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା, ଏବେ ଏହା ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମିତାଲିର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ସୁମନକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସୁମନ, ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ କି? ସୁମନ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା, ମିତାଲି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଉ ଲୁହ ନଥିଲା, କେବଳ ନିଆଁ ଥିଲା। ସୁମନ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ବହୁତ କୋମଳ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଧୀର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ତୁମେ ଯାହା କହୁଥିଲ ତାହା ସତ୍ୟ ଥିଲା। ସୁମନ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଆଖି ତଳକୁ କରିଦେଲା। ମିତାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଚାହିଁଲା। ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁକିଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ସେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା, ସେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇଲା। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ମୁଁ ପୋଲିସରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲଢ଼େଇରେ ମୋତେ ତୁମର ସମର୍ଥନ ଦରକାର। ସୁମନ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସିବ କି? ସୁମନଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଆଗକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଥରୁଥିବା ହାତକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ସେହି ଧରି ରଖିବାରେ ମିତାଲିକୁ ସେହି ଶକ୍ତି ମିଳିଲା, ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ, ବିନୋଦର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଡ୍ରାଇଭର ଅକ୍ଷୟର ଗିରଫଦାରୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ବିନୋଦ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ହଁ, ମୁଁ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ସେହି ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କୋର୍ଟ ବିନୋଦ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମିତାଲି କୋର୍ଟ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା, ସୁମନର ହାତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱର ଉଠୁଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା କୌଣସି ଲୋଭରେ ମୋ ହାତ ଧରିଥିବାରୁ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସହରର ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା
ବିନୋଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଅକ୍ଷୟ ଏବେ ଜେଲ ପଛରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମିତାଲି ଏବେ ବି ଥରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୟର ନୁହେଁ। ସେଦିନ କୋର୍ଟ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତୀତର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଛାୟାରୁ ସୁମନକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିଲେ, ସୁମନ, ତୁମେ ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିନାହଁ, ବରଂ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇଲ। ସୁମନର ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲି ମ୍ୟାଡାମ, ଏବଂ ହୁଏତ ମୁଁ ନିଜକୁ କେଉଁଠି ଟିକେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ କରିପାରିଲି। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମିତାଲି ଏବେ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ବାହାରେ ଏବଂ ଭିତରେ କ୍ଷତଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଗଲା। ସେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫ୍ଲାଟରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏକା ନୁହେଁ। ସୁମନ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଛାଇ ହୋଇଗଲେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଦିନେ ମିତାଲି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ବସାଇଲେ। ସେ ନିଜ ହାତରେ ଚା ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କପ୍ରେ ଚା ଢାଳି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି କହିଲେ, ସୁମନ, ଏବେ କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉନାହଁ? ସୁମନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏବେ ସରିଗଲା। ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲ, ତୁମେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଲ, ଏବେ ତୁମର ତ ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ସୁମନ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ କେବଳ ଏତିକି କହିଲା, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଆଶା ରଖି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କରିନଥିଲି। ଖାଲି ସେହିଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋ କାନରେ ତୁମର ଚିତ୍କାର ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ମିତାଲିର ଆଖି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା, ସୁମନ, ଯଦି ତୁମେ ଏବେ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଏକା ହୋଇଯିବି ଆଉ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି। ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲ, ତୁମେ ମୋର ସାହାରା ହୋଇଗଲ। ଏବେ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହାତ ହୋଇ ରହିନାହଁ, ବରଂ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ସାଥୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ସୁମନ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, ତା ଓଠ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ। ମୋର ନା ଖ୍ୟାତି ଅଛି ନା ଟଙ୍କା। ମୁଁ କୌଣସି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମିତାଲି ହସିଲେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ଧନୀ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ। ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଦେଇଥିଲ, ସେହିଦିନ ସୁମନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେହି ହାତ ଧରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ଧରିଥିଲେ। ପରଦିନ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ କୌଣସି କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। କୋର୍ଟରେ କେବଳ ଏକ ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ଏକ ଚିଠି ଥିଲା। କଥା ଦିଅ, ଏବେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ ପରସ୍ପରର ହାତ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମିତାଲି ଏବେ ଆଉଥରେ ଜୀବନ ନାମକ ଏକ NGO ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳେ। ଏବଂ ସୁମନ ଏବେ କୌଣସି ଦୋକାନରେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସେହି NGOର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାହାକୁ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ସେ ସେହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମିତାଲିକୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଉଠାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ଅଜଣା ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁ, ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀରେ ମାନବିକତା ଜିତିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହାରିଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ସେହି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କରିଥାନ୍ତେ? ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ କି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ନୀରବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।